नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्य आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकईवा। तेज आज 2 दिन पर्यंत प्रबल अति प्रबल छेचिब काचिब वर्षा। तेज राज्य में आज और काली सामान्य मध्यम धरणर वर्षा हेब एने पाणीपाग विभाग पक्षर अनुमान कराଯାଇଛି। यह 2 दिन राज्यर किसी जिले में हालुकर मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना अधिक रही। यह 2 दिन राज्यर किसी जिले में निर्धूम छेचिब वर्षा। आज गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर कलाहांडी कंधमाल नुआपड़ा और बलांगीर जिले में गोटे 2टी स्थान में हालुकर मध्यम धरणर वर्षा हेबा नहीं आकलन कराଯାଇଛି। सेहीपरि 9 तारिख में गंजाम गजपति नयागढ़ खोर्धा ढेंकानाल अनुगुल जाजपुर केन्दुझर और मयूरभंज जिले में गोटे 2टी स्थान में हालुकर मध्यम धरणर वर्षा हेब। तेज बाकी जिले में पाग साधारणतः मेघुआ रहिब बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र एवं पूर्वानुमानटी कराई। वर्षा अमल हेबाकु थिबा धान फसल उपर प्रभाव पड़ाकू जाउछि। निज फसल को सुरक्षित भाव रखा परामर्श देइछि पाणीपाग केन्द्र। आसंता 24 घंटा भितर रातिर तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत कमिजिबार संभावना अधिक रही। परवर्ती खबर 82 दिन बंद रहिब समस्त स्कूल तालिका जारी कले राज्य सरकार। तेज 2025 कैलेंडर वर्ष पर माध्यमिक स्कूल छुट्टीर तालिकाटी एवं घोषणा करिसेंती राज्य सरकार। 2025 रे मोट 82 दिन पर्यंत स्कूल छुट्टी रहिबो। सेथिमध्यरु 9 दिन स्कूल उत्सव पालन करा जिवो। नेताजी जयंती साधारणतंत्र दिवस शिशु दिवस गांधी जयंती स्वाधीनता दिवस गणेश पूजा आदि समस्त दिवस रे स्कूल मानकर पालन करा जिवो। ए दिन मानकर स्कूल खोला रहउथिबारु शिक्षक शिक्षयित्री एवं छात्र छात्री स्कूल को जिबे बोली गणशिक्षा विभाग तरफरु कहा जाई अछि। स्कूल छुट्टी तालिका नहीं ओडिशा माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय तरफरु एक विज्ञप्ति मध्य जारी करा जाई अछि। 2025 रे 39 दिन खरा छुट्टी रहिबो जाकि मे 6 तारिख रु आरंभ होई जून 9 रे समाप्त हेबाकू जाउछि। आसंता वर्ष 8 दिन पूजा छुट्टी मध्य रहिबो। सेप्टेम्बर 29 रु अक्टोबर 7 पर्यंत पूजा छुट्टी, डिसेम्बर 23 रु 31 पर्यंत बड़ दिन छुट्टी, जनवरी मासरे 4टी छुट्टी, फेब्रुआरी रे 1, मार्च रे 4टी, एप्रिल रे 3टी छुट्टी रही अछि। परवर्ती खबर कृषक मानक पई खुशीर खबर एही दिन आसीबो पीएम किसान टंका। तेबे कृषक मानक आर्थिक सहायता जोगाइबा पई सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चलाउछंदी जोंतरे कृषक मानक वार्षिक 6000 टंका दिया जाऊ अछि। किसान योजना अधीन रे सरकार एपर्यंत 18टी किस्ती जारी करिसंदी। वर्तमान कृषक माने योजनार परवर्ती किस्ती पाइबाकू जाउछंदी। 19तम किस्ती पई अपेक्षा करिसंदी समस्त चाषी। सरकार 4 मास व्यवधान किस्ती पठाई थांती। ए योजनार 18तम किस्तीटी अक्टोबर मासरे समस्त कृषकଙ୍କ खाताକୁ आसीछि। जदि एही दृष्टिकोणରୁ देखा जाए तेबे 19तम किस्तीटी फेब्रुआरी मासरे जारी करा जिवो बोली जଣା पड़िछि। परवर्ती खबर खुशीर खबर प्रति मासरे समस्त महिला को मिलिबो 1000 टंका। तेबे महिला को सशक्तिकरण करबा पई सरकार विशेष गुरुत्व देउछन्ते। सुभद्रा योजना एवं अन्य योजना जरिया महिला मानकू आर्थिक सहायता जोगाई देउछन्ती सरकार। एभଳି एक योजना रे वर्तमान सरकार महिला मानकू टंका पठाइबे बोली घोषणा करा जाई अछि। ए योजना रे मासिक 1000 टंका पाइबे महिला हिताधिकारी। प्रत्येक मासर 15 तारिख रे समस्त महिलांक अकाउंट को 1000 टंका लेखाएं पठाइबे सरकार। एही टंकाटी सुभद्रा योजना भଳି सीधासड़क हिताधिकारी बैंक अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया जिवो जद्वारा महिला विकास पई आउ एक नुआ बाट सृष्टि होइछि। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री आवास घर योजना रे समस्तंकु मिलिबो पक्का घर। तेबे आसंता डिसेम्बर 15 तारिख पर प्रधानमंत्री आवास योजनार नुआ सर्वेटी आरंभ हेबाकू जाउछि। सब योग्य परिवार को मिलिबाकू जाउछि घर। निजକୁ योग्य मन करुथिबा समस्त परिवार सर्वे समय रे निज तालिकाभुक्त होई पारिबे। प्रत्येक गाँव में सर्वे पर निर्दिष्ट ब्लॉक कर्मचारी मानकू दायित्व न्यस्त करा जाई अछि। ठीक सर्वे पर संपृक्त ब्लॉक कर्मचारी मानकू उत्तरदायी करा जिवो। समस्त योग्य परिवार किभଳି घर पाइबे सेथिपाई मध्य आवास योजनार शर्तावली को सरकार कोहल करिसंती।
ତେବେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଗୃହ ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଇଟି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ତେବେ ଆପ୍ଲାଇ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରାଯିବ। ସେହି ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ନାଁ ରହିଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ପକ୍କା ଘର ମିଳିବା ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 2 ଚକିଆ ଯାନ, ଫ୍ରିଜ୍ ଅବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫୋନ୍ ଥିବା ପରିବାରକୁ ଆଉ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ପରିବାର ମାସିକ ଆୟର ସୀମା 10,000 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 15,000 ଟଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 8ମ ବେତନ ଲାଗୁ ହେଲେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେସିକ୍ ଦରମା। ତେବେ ଦେଶର 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନେ 8ମ ବେତନର ଆୟୋଗ ସୁପାରିଶ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବଢ଼ୁଥିବା ଯୁଗରେ 8ମ ପେ କମିଶନ ବହୁତ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନେ ଏଥିରୁ ବହୁତ ଆରାମ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେସିକ୍ ଦରମା ଅତି କମ୍ରେ 34,500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ବରଗଡ଼ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ବଡ଼ ଉପହାର। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବରଗଡ଼ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସହେଲା ଗସ୍ତ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 800 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ସେହେଲାର ହଳଦୀପାଲି ପଡ଼ିଆକୁ ଆସି ଚାଷୀଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ଦେବାକୁ କହି ଠକି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବିଜେପି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବାକୁ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ପିଏମ୍ କିଷାନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନର ଅବଧି। ତେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନର ଅବଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏନେଇ କୃଷି ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନାଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପିଏମ୍ କିଷାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନର ଅବଧି 31/12/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ କୃଷକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ଖବର ରହିଛି। ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ cmkisan.odisha.gov.in ଲିଙ୍କରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2ରୁ 8ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଥିବା ଆର୍ଟି 25% ମାଗଣା ସିଟ୍ରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଦାବି। ତେବେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବେସରକାରୀ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି। ଏହି ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ପାରଦର୍ଶୀ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମଲେଖା ଚାଲୁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ 2ୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନାରେ ମାଗଣା ସିଟ୍ଟି ଖାଲି ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ଏହି ଖାଲି ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁବାର ଦାବି କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆର୍ଟି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 25% ସିଟ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ବହି, ଜୋତା, ପୋଷାକ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ତୁରନ୍ତ 2ରୁ 8ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଥିବା ସିଟ୍ ପୂରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ସଭାପତି ବାସୁଦେବ ଭଟ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ବର୍ଷା। ତେବେ ଆସୁଛି ବର୍ଷା, ଧାନ କଟା ଏବଂ ଅମଳ ସମୟରେ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରାଯାଇଅଛି। ଆସନ୍ତା 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବଦଳିଯିବ ପାଗ, ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ଆକାଶ। ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଅଛି। ଡିସେମ୍ବର 8 ଏବଂ 9 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ପାନ୍ କାର୍ଡରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଜରୁରୀ କି ନାହିଁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ପାନ୍ କାର୍ଡ 2.0 ଆସିବା ପରେ ପାନ୍କୁ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା କି ନାହିଁ ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଇଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ପାନ୍ କାର୍ଡକୁ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ସ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ପାନ୍ କାର୍ଡଟି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ପାନ୍ କାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନୁହେଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାନ୍ କାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନୁହେଁ ତେବେ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଟିକସ ଫେରସ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସେବା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି।
ତେବେ କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଜି ଧାନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି। ଏଥିପାଇଁ ବରଗଡ଼ ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ବିଶାଳ ଚାଷୀଙ୍କ ସମାବେଶ। ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3,100 ଟଙ୍କା କିଣିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଧାନର MSP 2,300 ଟଙ୍କା ସହ 800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ନାମ ଲେଖା ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ଜାରି କରି ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଲା UGC। ତେବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ନାମ ଲେଖା କରାଯିବ। ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମ ଲେଖା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। UGC ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକାଡେମିକ୍ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପାତ, ଶିକ୍ଷକ ଅଣଶିକ୍ଷକ ଅନୁପାତ ଆଧାରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖା କରାଯିବ। କ୍ଲାସରୁମ୍, ଲାବୋରେଟୋରୀ, କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା, ହଷ୍ଟେଲ, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, କାଫେଟେରିଆ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପରୀକ୍ଷାର ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ କଠୋର ହେଲେ ସରକାର। ତେବେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଆକୁଣ୍ଠିତ ଜନ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ନିରଶଙ୍କ ଶାସନର ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛଳନା ଏବଂ ପ୍ରତାରଣା ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ପରିଣତ କରିଅଛି। 25 ବର୍ଷର ସରକାର ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ପାରଦର୍ଶୀ ଥିଲେ ବୋଲି କେହି ଦମ୍ଭରେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପତ୍ର ଅନ୍ତର ହେବା, ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ନ ହେବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ହେବା ଭଳି ଅନେକ ଅନିୟମିତତା ଘଟଣା ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ରହିଥିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏବେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି କରିବା ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଏବେ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଏବଂ ଜରିମାନା କୋଟିଏ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହିସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟର 28ରୁ 35% ବଢ଼ିଲା GST। ତେବେ ସିଗାରେଟ୍, ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ପାନୀୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଟିକସ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ GSTକୁ 28%ରୁ 35%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଅଛି। GST ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଠିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗ୍ରୁପ ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସିଗାରେଟ୍ ଏବଂ ତମ୍ବାଖୁ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଗାରେଟ୍ ଉପରେ 28% GST ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲମ୍ବ ଅନୁସାରେ 5%ରୁ 36% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସ ଲାଗୁ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରୁ ବାଲି କଢା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତେବେ ଗର୍ଭଗୃହରେ ବାଲି କାଢିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ASI ADG ଜାହିଦ ଶର୍ମା। ADG ସମେତ 15 ଜଣିଆ କୋର ଟିମ୍ କମିଟି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ କୋଣାର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କୋର କମିଟିର IIT ମାଡ୍ରାସ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରୁ ଏବେ ଶୀତ ଗାୟବ, 9 ତାରିଖରୁ ବଢ଼ିଯିବ ଥଣ୍ଡା। ଏବେ ରାଜ୍ୟରୁ ଏବେ ଶୀତ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଛି। ରାତିରେ ଶୀତ ବଦଳରେ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଦିନବେଳ ତାତି 30 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଛି ପାରଦ। ଶନିବାରଠାରୁ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରିଛି। ତେବେ 9 ତାରିଖରୁ ପାରଦ ଖସିବ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିବ ଆଉ 8ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଦେଶରେ 85ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ 28ଟି ନୂଆ ନବୋଦୟ ଖୋଲିବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଅଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି NEP 2020 ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ଅନେକ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ 61ତମ ହୋମଗାର୍ଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ। ତେବେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ 61ତମ ହୋମଗାର୍ଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଆଡମ୍ବର ସହକାରରେ ଏବେ ପାଳିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସହକାରୀ ଏସପି ତପନ ନାରାୟଣ ରଥ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପୋଲିସ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସମିତି ପ୍ୟାରେଡରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରି ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋମଗାର୍ଡ ଡିଜିଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ପାଠ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋମଗାର୍ଡ ମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଏସପି ଶ୍ରୀ ରଥ କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଛାଡ଼। ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ଯେପରି ଏହା ଶୁଣାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଡ଼ିତ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଏଥିରେ କୌଣସି ଟିକସ ଛାଡ଼ର ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ବିଷୟରେ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଛାଡ଼ ହେବ। ବାସ୍ତବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ଉପରେ ଟିକସ ଛାଡ଼ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସର୍ତ୍ତ ରହିଅଛି। ଘର କିଣିବା, ବ୍ୟବସାୟ କରିବା କିମ୍ବା ଘରର ମରାମତି ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣ ପାଇଥିବା ଟିକସ ଛାଡ଼ ଏହା କିପରି ବ୍ୟବହାର ହେବ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଆୟକର ଅଧିନିୟମ 1961 ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ଉପରେ କୌଣସି ଟିକସ ଛାଡ଼ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଘର କିଣିବାକୁ କିମ୍ବା ଘରର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଧାରା 24B ଅନୁଯାୟୀ ବାର୍ଷିକ ଋଣ ଉପରେ ସୁଧଟି କଟାଯାଏ ଏବଂ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।